ਨਗਾਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਦ ਕਾਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕੁਝ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। मैं पहला चाहांगा कि वो भी तुहाडे मुखातब होण। करमवीर सिंह संधू जी, सत श्री अकाल जी, धन्नवाद जिंद कालों जी। दोस्तों अज मुद्दा है एक जिहड़ी मौत उस बारे गल करन दे उत्ते। दो नौजवान सी जिहड़े ओंटारियो दे विच एक ट्रक हादसे दे विच जिन्हां दी बड़ी दर्दनाक कह सकते हैं मौत हुई कि उस हादसे दे विच उन्हां दोवां नौजवानां नूं कह सकते हैं कि उन्हां दा 80% शरीर जिहड़ा सी वो सड़ के राख हो गया सी। उन्हां विचों एक परिवार नूं असीं कोशिश करांगे तुहाडे रूबरू कराउण दी। गुरप्रीत सिंह जौहल, वडाला जौहल पिंड दा ये नौजवान जिस दे पिता का देहांत जिहड़ा सी वो काफी समय पहला हो चुका सी। घर की जिम्मेवारी उस ते उसदी भैन जिन्हां असीं तुहाडी उन्हां दे नाल भी गलबात करवाउने आ। दस्सण दा मेरा मकसद ये सी कि बड़े चावां नाल बड़े सदरां दे नाल एक मां ने अपने पुत्तर नूं विदेश दे विच भेजिया। बड़े अरमान हुंदे ने जदों इस तरह का कोई माहौल बनता है कि घर दे विचों कोई बंदा विदेश जाता है। बड़ियां रीझां हुंदियां, बड़े चाह हुंदे कि साडा बच्चा जिहड़ा है विदेश दे विच गया है, कमाई करेगा, घर दीयां जिहड़ियां मुश्किलां ने जां तंगियां तुरशियां ने उन्हां नूं हटावेगा, कोई तरक्की कोई खुशहाली जिहड़ी वो परिवार दे विच आएगी। उस बच्चे नूं विदेश पहुंचाउण तक उस मां ने उहदे जिहड़ी जमीन सी वो भी गहने पा दित्ती। जरिया कोई बहुत ज्यादा कोई वड्डा जरिया नहीं सी कमाई दा। दिल जिहड़ा वो बार बार इस करके भावुक हुंदा है कि इस तरह के नौजवान जिहड़े ने जिहड़े एक सुपना लैके आउंदे ने परिवार दी तरक्की वास्ते, खुशहाली वास्ते कि असीं इत्थे आके मेहनत करांगे ते मेहनत दे नाल अपने परिवार नूं जिहड़ियां वो सुख सुविधावां जिहड़ियां उन्हां ने कल्पना कीतियां हुंदियां जां उन्हां दे मन दे विच हुंदियां वो देण दी कोशिश करांगे। परंतु होणी नूं ये सब मंजूर नहीं सी। दो नौजवान जिहड़े पंजाब तो चले, बड़े सुपने लैके चले, बड़ियां आसां लैके चले कि असीं विदेश दे विच जाके अपने परिवारां दी आर्थिक स्थिति नूं सुधारांगे। परंतु जिस तरह की मौत उन्हां नूं नसीब हुई वो देख के मेरा ख्याल हर आदमी का कलेजा जिहड़ा कंब उठिया। रब नूं भी कईयां ने जरूर क्वेश्चन किया होएगा कि इन्नियां मुसीबतां उस परिवार के उपर पहला ही बहुत ज्यादा सन ते नवीं मुसीबत जिहड़ी कल्पना तो परे सी वो उस परिवार नूं उस मुसीबत का सामना करना पिया। सोचो जिस मां ने, जिस भैन ने बड़े चावां दे नाल अपने वीर नूं, अपने पुੱਤ नूं विदेश दे विच भेजिया सी कमाई करन वास्ते, जद उसकी मौत की खबर उन्होंने घर पहुंची होएगी तो की बीतिया होएगा उन्हां दे उत्ते। संधू साहब तुसीं इस वेले साडे नाल हो ते असीं कोशिश करदे हां उन्हां दोवां नौजवानां दे विचों एक करनवीर सिंह कालों सन ते दूजे सन गुरप्रीत सिंह जौहल जिन्हां दा घर दा नाम सी गोपी। बड़े प्यार दे नाल नाम रखिया गया सी गोपी। परंतु जदों ये खबरां घर तक पहुंचियां सब कह सकते हैं कि सदरां चाह जिहड़े वो मिट गए, खत्म हो गए। उस मां दे उत्ते बहुत वड्डा, उस भैन दे उत्ते दुखां दा एक पहाड़ टुट पिया, जिसनूं मेरा ख्याल है कि असीं टीवी दे उपर बैठ के सिर्फ अफसोस कर सकते हैं जां साडे दिल विच दर्द आ। पर जिन्हां ने हंडाया अज असीं उन्हां दे नाल भी गल करन दी कोशिश करांगे। साडे नाल सुमनप्रीत कौर टोरंटो तो इस वेले
ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੁਮਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਨਗਾਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਸੁਮਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਔਰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਫਟਰ +2 ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੰਗੀ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਲੇ 10th ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਔਡ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੜਕੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਛ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਮਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਮਐਸਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੌਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਸੈਂਟ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ 24ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਓਕੇ, 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ। ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਨਗਾਰਾ ਟੀਵੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੰਗੀ 'ਚ ਵੇਚੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਮਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਬਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈਂਡੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਨਰਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਟਰਾਲਾ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਫੰਡ ਲਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਸਮਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ?
ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਬਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋ ਫੰਡ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੰਡਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ 2 ਮਿੰਟ, ਜੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ LMI ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 600 ਜਾਂ 1000 ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਣ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 2-4 ਪਾਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਮਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਰੇਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਗਾਰਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਗਾਰਾ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਾਰਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਬੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਉਲਟ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਚਾਹਣਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਆਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ 23 ਐਮਪੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 22-23 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਆਏ? ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਗਾਰਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਘਟਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਵਧੀਆ, ਬਸ ਇਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੁੰਦਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ, ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 5-6 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਟਨ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਗਾਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਕਨੈਸ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਗਾਰਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਗਾਰਾ ਟੀਵੀ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ